السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیونی پیام روز تقدیم شما می گردد. در استودیو با شما جهانگیر صابرов. امسال امتحانهای داخلشوی به دانشگاه‌ها در ورزشگاه‌های کشاد تاشکند و مرکز ولایت‌ها برگزار می شود، گفت رهبر دولت شوکت میرزیویف در ویدیو سلکتور. Albatta vaziyat murakkab bo'lishiga qaramasdan oliy ta'limga kirish imtihonlarini qachon qanday tartibda o'tkazish bo'yicha masalani hal qilishimiz kerak. Mana bakalavriatga 1.4 millionta odam topshirdi yoki o'tgan yilga nisbatan 40% ko'p topshirildi. Magistraturaga 79 mingta yoki o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'p. To'liq masofaviy shaklda hujjatlar topshirildi. Umuman qabul kvotalari 2016-yilga nisbatan 3 barobar ko'paytirdik. Mana shu abituriyentlar, nazoratchilar uchun epidemiologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida imtihonlarni poytaxt va viloyatlar markaziy stadionlarda o'tkazish maqsadga muvofiq. Boshqa mana shu rivojlangan davlatlarda ham shu markaziy stadionlarda o'tkazyapti. Ota-onalarga tushuntirish kerak. Nima uchun markaziy stadionlarda yopiq joyda zararlashtirish xavfi yuqoriroqligini inobatga olib shunday fikrga kelyapmiz. Bu odamlarning kayfiyati bilan chambarchas bog'liq. Test sinovlarini xavfsiz va shaffof holda o'tkazishga juda katta e'tibor berish kerak. Xalqqa televideniya orqali epidemiologik vaziyatni qanday tushuntiryapmiz? Shunday tushuntirasizlar. Ikkinchidan, hamma ommaviy axborot vositalari bizga juda katta ko'mak beryapti. Har kuni har bir oliygoh rektori alohida chiqish kerak. ساختار تعلیم، خصوصا برای تماما خلاص نمودن ساختار تعلیم عالی از کروپسیا از مهمترین مسئله های سیاست کنونی به شمار می رود، لیکن همان کروپسیا در این ساختار به نظر می رسد، گفت رئیس مجلس عالی تنزیله نربایeva. Ta'lim tizimini, ayniqsa oliy ta'limni korrupsiya illatidan butkul xalos etishimiz zarur. Tahlillarga ko'ra, oliy ta'limda korrupsiya holatlari deyarli barcha bosqichlarda mavjud. Talabalikka qabul qilishdan tortib, o'qish jarayonidagi sinovlar, talabalarning o'qish joyini ko'chirishgacha bo'lgan bosqichlarda keng tarqalgan. Albatta, bu bo'yicha hozir juda katta ishlar olib borilyapti. Lekin hali bor. Ta'lim sifatiga bu holatlar salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarining xalqaro reytinglardagi o'rnini ham tushirayotganligini men alohida qayd etib o'tmoqchiman. Endi biz mana xalqaro reytinglar, indekslar bo'yicha milliy o'sha kengashda bu yerda senat qoshida faoliyat ko'rsatishni e'tiborga olib, men shu masalaga alohida har bir masalada e'tibor qaratib boraman endi. Mana bugungi kunda bironta ham oliygohimiz dunyodagi kuchli 1000 ta universitetlar reytingiga kira olmagan. 1000 ta, qaranglar, birontasi. Respublikamizdagi eng katta oliygoh O'zbekiston Milliy universiteti ham jahonning 30 mingga yaqin oliy o'quv yurtlarining global reytingini tuzuvchi Webometrics xalqaro reytingida 3971-o'rinda. Boshqa reytinglarda esa 4080-o'rinda turadi. Shuning uchun ham Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda jahon universitetlari reytinglarida respublikamiz oliy o'quv yurtlari o'rnini oshirish bo'yicha jiddiy choralarni ko'rishlari lozim bo'ladi. دستگیری نمودن عائله های احتیاجمند چون گفتیم از مهمترین مسئله ها به شمار می رود، خصوصا در شرایط پاندمی با آنها دست مدد دراز کردن این از بهترین و اساسی ترین عمل های ثواب به حساب می رود و خوشبختانه سوخ با وجود ناحیه دوردست بودن، با وجود ناحیه انکلاف بودن از مرکز اعتبار دور نمانده است و امروز با تشبث رهبر دولت، با تشبث حاکم ولایت، عائله های احتیاجمند ناحیه سوخ دستگیری یافته ایستادند. حالا در همین خصوص موضوع را دوام می‌دهیم. طوری که در برنامه گذشته با شما خبر داده بودیم، از جانب حاکمیت ولایت با عائله های احتیاجمند ناحیه سوخ محصولات های آذوقه‌واری و دارو و درمان ارسال گردید و بهره تامین شفافی و عدالت هنگام تقسیمات محصولات های مذکور به صاحبان حقیقش رفته رسیدن آن حالت از جانب حاکمیت ناحیه و پرکراتور به نظارت گرفته شد. محصولات ها را به احتیاجمندان رئیسان محله ها تحت سروری رهبران سکتورها تقدیم نمودند. پرزیدنت همون تگو رحمت منه با توفیلی همه افغان مستبانه خدمت و به نظر گرفته برای ما هم کمک کردیم. هزار بار minnatdorman از پرزیدنت، از حاکم ولایت، از حاکم ناحیه
کم نشوند. شکرانه میکنیم که من غمخوری دولت نسبت به خلق من در راه کرانتین که هم کسلی کووید 19 هست بسیار صرفی کلان کرده استودن. هزاران بار تشکر میکنم. از این گونه اعتبار و غمخواری ها قلب اشخاص دارای امکانات محدود خیلی شاد گشته. آنها گشته و برگشته به حکومت رسپوبلیک خاصه رهبر دولت عرض منتداری نمودند. گپ در سر محصولات ها نه، گپ در سر آن است که با چیزی ناارزنده می تواند دل اشخاص را شاد نماید. دریافتن دل شکسته به از زیارت کعبه می باشد که این معنی را سعدی موشکوف خیلی خوب بر رشته نظم کشیده است. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور. من مادرمان 96 به در آمدن در رایان سوخ دهه شرق آباد یک چکم محله زندگی میکنن. مادر جانم همین از طرف توفه پرزیدنت من آورده سپاریده. مادرم زیارت کردگیشم هزاران رحمت. پروردگارم همیشه سوخمان دایم جنت مکان سوخمان دایم آباد باشد. محصولات های عضوقواری و دارو و درمان در حدود همه سکتورها تحت نظارت رهبران سکتورها با عائله های احتیاجمند تقسیم کرده شد. این از آن دلالت می‌دهد که سوخ همیشه در مد نظر حکومت و رهبر دولت بوده. گفته های ما را در وقت پاندمی رسانیده شدن یاری مادی از جانب رهبر دولت و حاکمیت ولایت یک چند مراتب به مردم ناحیه سوخ بار دیگر اثبات خواهد کرد. پاندمی کرونا ویروس امروز تمام عالم را ضبط کرده است، اما فرزند آدم همان عاجز است. همان با وجود سعی و حرکت کردن علیه بیماری مذکور واکسین پیدا کردن نتوانسته ایستاده است. ولی از چه باشد بعضی همدیاران ما به این مسئله بی‌پروایند و از پهن گشتن این بیماری گویا بیخبر هستند. تا ماه ایول سال جاری ناحیه سوخ نیز یگانه حدود خالی از کرونا ویروس به شمار می رفت، اما با سبب بی‌اعتباری بعضی شهروندان و رعایت نکردن آنها به قاعده‌های کرانتین علامت‌های ویروس در حدود ناحیه سوخ نیز انیق کرده شد. در نتیجه اندیشیده شدن چاره‌های ضروری در ناحیه امروز وضعیت وابسته به پاندمی خیلی خوب گشته است. باز یک مسئله دیگر که اهالی ما را به تشویش می‌آورد این نرسیدن متخصصان ساحه طب در ناحیه میباشد، زیرا امروز ما با دشمن ناپدید جنگ داریم و در این جنگ لشکرانی که ما را حمایت می‌کنند شفاکاران میباشند. Bugun bizni kadrlar yetishmovchiligi bor. Shu sababli mana kuni kecha bizga viloyatimizdan 4 nafar tajribali shifokorlarimiz yana xizmat safariga kelishdi mana kecha kuni. Ularning ichida reanimatolog bitta, anesteziolog bitta xirurgimiz va bitta qo'shimcha epidemiolog shifokorlarimiz kelishdi. Mana bular So'x tumanida aholisiga xizmat qilish uchun keldi. Hozir mana ishni boshlashdi ular. Albatta bu yetishmovchilikni mana hozirgi kunda o'sha kadrlarda ayniqsa mana malakali shifokorlar tumanimizga olib kelish bo'yicha o'sha dastur asosida ishlar olib borilyapti. Albatta bu ham bosqichma-bosqich ta'minlanadi. Lekin hozir aytganingizdek bizda shu kadrlar yetishmovchiligini hozir viloyatdan o'sha kelgan ko'makka kelgan shifokorlarimiz orqali yopib boryapmiz. امروز ویروس تاجدار تمام عالم را ضبط نمود، اما سراسیمه نشده وضعیت را درست درک نموده از روی عقل کار بردن این وظیفه هر یکی ما و شما می باشد. از ما و شما طلب یگانه رعایت کردن به قاعده های کرانتین است. به هر گونه خبرهای نارسمی که در ساختارهای اجتماعی به خاطر فتنه انگیختن پهن می‌گردند در حال باور نکردن این کار مرد عاقل و سالم فکر است. حاکم ناحیه سوخ هنگام صحبت با ما درباره مسئله وضعیت کنونی با کرونا ویروس وابسته ناحیه سوخ چنین izhor eندیشه کرد. Hozir ularda ahvoli yaxshi. Mana ularda ichida o't og'iri yo'q. Mana yaxshi tomonga o'zgaryapti. Yaqinda mana bir 4 kun, 5 kun ichida hammasini chiqaramiz. Qolgan tomonimiz agar mahkam ushlab turadigan bo'lsa, biz tumanda bu narsani jilovlasak bo'ladi. Albatta. Jilovlab qolamiz. Faqat mana hurmatli shifokorlarimiz tunni kun uxlamayapti. Hurmatli ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, boshqa barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, mana shifokorlarimizga juda ham kattadan katta rahmat aytamiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimiz uchun tun kun xizmat qilishyapti. در حقیقت امروز در ناحیه سوخ محدودیت‌های کارانتین پرزور کرده شده، کارهای ترغیباتی تشویقاتی برده ایستادند. با یک سخن گویم ما حق نداریم که در ناحیه سوخ وضعیت خوب گفته بے پروا باشیم و بے اعتبار، زیرا هیچگاه هیچ کس به پهن نشدن بیماری مذکور در حدود ناحیه کفالت دادن نمیتواند. پس خود را احتیاط کنید.
لوحه مخصوصی را که در آن با مبتلایان بیماری کرونا ویروس و شفاکاران هم صحبت شده بودیم موافق طلب مخلصان دائمی برنامه‌های تلویزیونی سوخ باز تقدیم شما میکنیم. و امروز به هر یکی شما معلوم است که در تمام گوشه و کنار ازبکستان محدودیت‌های کرانتین پرزور کرده شده است. مقصد اساسی تکرار شود هم میگوییم که گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس میباشد، زیرا امروز کرونا ویروس الکی به پاندمی تبدیل یافته تمام عالم را ضبط کرده است و از این مردم عالم اذیت کشیده ایستادند. خوشبختانه در ازبکستان برای گرفتن پیش راه بیماری مذکور تبابت نمودن بیماران البته چاره های ضروری اندیشیده شده است و متاسفانه در ناحیه سوخ نیز آنهایی که به بیماری کرونا ویروس مبتلا گشتند پیدا شدند و آنها در بیمارخانه سرایتی دهه هوشیار تبابت گرفته، قسمی از آنها صحت یافته الکی به خاندان خود برگشتند و حالا ما در اساس مراجعت اهالی به استودیو رهبر مرکز سانیتری اپیدمیولوژی و آسایشتگی ناحیه منوچهر احراری را دعوت نمودیم و به بعضی سوال ها از آن کس جواب عمیق خواهیم گرفت. خوش آمدید. سوال اولین ما به شما هم در بیمارخانه سرایتی تبابت گرفته نوکک برآمدید. میخواستیم سراول در همین خصوص ایستاده میگذاشتید، چون که در ساختارهای اجتماعی اگر خود شما هم خوانده ایستاده باشید میگویند که بیماری به ناحیه ناآمده است، این دروغ است، یا اینکه با مقصد بازداشتن کارهای بنیادکاری در ناحیه همین چیز را تشکیل کردند که گفته‌های فتنه انگیز، فکرهای فتنه انگیز را پهن کرده ایستادند. خود شما به این مسئله روشنی میانداختید. السلام علیکم همدیگران عزیز. در حقیقت به نزدیکی خودم هم به همین کسری دچار شدم و به نزدیکی در تبابتخانه سرایتی دهه هوشیار تبابت یافته به خانه روانه شدم. من خدا و شکر که امروز در پهلوی شما صحت و سلامتیم و در خدمت خلق تمام سوخیان هستیم. در حقیقت حاضر در ناحیه سوخ تصدیق شده کسلا 7 دانه است از سر موسوم، لیکن تا امروز تمام کسلی هایی که تصدیق شده بود به خانه روانه شدند، جواب شدند، در خانه ماندگی گوییم که 10 روزی برای با تمام صحت شدنش رو در خانه میگذرانند. لیکن حاضر در شفاخانه سرایتی دهه هوشیار 2 نفر بیماری که احوالش کمتر وزمین است دوا گرفته ایستاده است. تمام چاره ها رو دیده ایستادیم و خودم که از سرم همین کسلی رو گذراندم، توصیه خودم رو به همه شفاکاران گفته ایستادم، یعنی که برای وی هم یاردم شد گفته تمامی که در خودم علم هست نسبت همون پیشگیری کسلی تبابت شدن همین کسلی چخیل که از کتاب ها از اینترنت ها خوانده ایستاده ایم و بیمارخانه که سرایتی هوشیار کار میکنن شفاکاران به وی هم مصلحت داده ایستاده ایم. لیکن حاضر یک چیز نگفته نمانم، حاضر ما برای همین کسلی کم شدنش من شفاخانه مرکز در شفاخانه مرکز این قاعده های کرانتین رو سخت‌تر جاری کردیم که شاید که از درون همین کسل ها شاید که دکتران خودمون یعنی شفاکاران خودمون به همین کسل دچار نشود. سببش همین است که در ناحیه سوخ حاضر شفاکاران خیلی عددش کم است. از همین سبب ما باید شفاکاران رو احتیاط کنیم، چون که برای ما شفاکاران لازم است. از همین سبب در شفاخانه مرکز ما کرانتین قاعده‌اش رو جاری کردیم، چون که اینجا عمل کردنشون در کار و امروز بسیاری از ناحیه‌مون شکایت ها شد که ما بالنسه رفتیم ما رو قبول نکردن، گفتگی شکایت ها هم شد، لیکن ما با وی ها فهمیدیم که اون کسلی هایی که سبکتر یا که در دوام وقت اگر تبابت کرده می شود وی ها در حدودهای خودشون که بگیم که نقطه های طبی هست در همونجا تبابت گرفتنشون ممکن و حالا که در شفاخانه مرکزی فقط کسلی هایی که وزمین حالت نمی بیاد یا که خدا نشون ندهد آواریا می شود
یا که گوییم که یک زنانی که حامله‌دارن برای تعالج کردن یا که اپراسیایی که در وقتش کلان در کار همون چیزها ما اجازه دادگیم، لیکن دیگر کسل‌ها رو برای کارانتین قیداش ویران نکردن وقتینچه ما هم کسل‌ها رو علاجش باشد کمتر قبول کردن رو توصیه دادیم. در نکته‌های طبی برای قبول کردن همه بیماران امکانیت ها هست؟ برای بیماران قبول کردن مؤسسه ها هست. در اونجا هم شفاکاران با مسئولیت خدمت صاحب ملکه خدمت برده ایستادند. در این باره هیچ خیلی معما نمیشه. اگر یعنی شما گفتنید که کسل در حالت وزنی نباشد میتواند به نکته‌های طبی مراجعت کند؟ البته کمتر البته صبر کنیم، با صبر و متانت البته این کسلی را پس سر کردن میتوانیم و باز این کسلی از بین میرد. فقط از ما طلب رعایت کردن به قاعده های کارانتین می باشد. و در اینجا باز سوال های پیدا شده ایستاده است که در بین شفاکاران شفاخانه مرکزی نیز بیماری مذکور گویا معین کرده شده است. در این چی میگه؟ در این باره این حقیقت دارد. یک نفر بیماری که در شفاخانه هوشیار که تشکیل کرده شده است، یک بیمار همون هست، او بیمار هم باشد این خادم طبی می باشد که به همین کسلی دچار شده است. امروز برای گرفتن پیش راه همین بیماری در ناحیه و نیست کردن هم بیماری از حدود ناحیه کدام کارها به عمل تطبیق می‌گردند؟ باز ما برای پیشگیری همین کسلی ها دزینفکسیا یعنی که تدبیرهای دزینفکسیونی برده ایستاده ایم، لیکن یک چیز نگفته نمانم که یکم پیشگیری این کسلی باید هر یک شخص گیگین شخصی را رعایت کند. یعنی این سه یکم هر یک 20 منوت انده دستهایش رو با صابون شستن، هر یک 3 ساعت انده نقاب طبی رو آلش کرده ایستادن عوض کردن. سوم مسئله همین که مسافه اجتماعی رو دائم نگاه داشتن. مسافه اجتماعی نگاه داشتن. ضرورت نباشد با دستان دهان بینی رو کمتر خفیدن رو توصیه می‌کنیم. سبب که وقتی که در دست اگر همون ویروس گذشته باشد، همون اینفکسیا باشد، اگر به سبب همین دست آدم به گذشتنش خوفش بلند شده ایستاده است. مانا شما گفته ایستادید که وضعیت جدی‌تر بیماران هستند واقعا و در شفاخانه هوشیار تبابت گرفته ایستادند، لیکن آدم ها علاق کردن به نقاب کسی را نمیبینیم در کوچه ها، لیکن نگاه داشتن مسافه اجتماعی خیلی کم به نظر میاد. بسیاری ها در یک جا جمع شده صحبت کرده ایستادند و من حاضر که ما و شما صحبت کردیم در نزد ما حتی من به مسافه اجتماعی دیده ایستادید رعایت نکرده ایستادند. قاعده های کارانتین باز هم پرزورتر کرده نمیشوند در ناحیه. این چیز رو اول هر یک شخص وقتی که من به همین کسل دچار شدم از سرم گذشت، خیلی مندم تاثیراتی هم کلان گذراند، هم یک بگیم که تجربه خودم به تجربه گرفتم و شاید طبیب نه بیمار طبیب میگویم. بیمار طبیب باید شاید به تمام خلق میگم که هر یک شهروند سرخ زمین باید شخصی گیگیننده رعایت کند، دستهاش با صابون شود هر 20 منوت انده این نقاب طبی رو عوض کند. این کسلی یک نیم 2 متر انده گذشتن خوفش بلند آید. برای همین مقصد اجتماعی مسافه را نگاه داشتنش رو میخواهم. ما کارانتین رو جاری کردیم، دزینفکس کار سادیم، لیکن با کوچه نظر میکنید طبع آدم خیره میشود. باور کنید بی مقصد در کوچه بی مقصد گویا که مسکه این برای فقط دیدن آدمان آید، یا که گویا که من از کوچه گذرم من دیده مسکهش میندازد نقابش میندازد، یا خیلی رو بینید اگر مسکه رو در منه انداخته گید. این آخر هر یک چیز قانون دارد، قاعده دارد. اگر ما همین قاعده‌ان و اگر رعایت نکنیم خدا نشان ندهد که فردا این آخرش
چی شده میشه. هیچ کس کفالت داده نمیتواند که کسلی دیگر پهن نمیگردد. یک چیز دیگر رو نگفته نمونم، خدا هزار شکر که حاضر در ناحیه ما پشتی اسارت همین کسلی یگان شخص وفات کردگی نیست. سببش که من چخیل که طبی معالجه در کار باشد، چخیل که طبی داروها باشد، همش حیات وقتش انده هم کسلی ها انیق کرده استاده ایم و زودی برده خوانده استاده ایم. اون شخصانی که تفت یک روز دو روز حرارتش بلند میشد انیق کرده استاده در ایزولیات رمان که وقتی چه همونجا نگاه داشته استادن در کار باشد برده نگاه داشته استاده ایم. همین سبب هم باز در ناحیه سوخ اینقدر پهن شدگیش نیست، خدا و شکر. لیکن یک چیز گفتم که کرانتین قاعده‌اش و تمام عمل کردن در کار، صبر کردن در کار همش خدا کار نداشت. رحمت برای صحبت پرمضمون. بینندگان عزیز، چون دیدید و شنیدید در ناحیه بیماران هستند، وضعیت جدی است. البته با قاعده های کرانتین رعایت کردن ما و شما شرط است. من طوری که شفاکار گفته گذاشتند با گفته های شفاکاران عمل کردن ما شرط است. در وضعیت امروزه ما حق نداریم که گفته های شفاکاران را رعایت نکنیم، چون که امروز ما با دشمن ناپدید جنگ داریم و در این جنگ ما و شما را عسکران و افسران نه بلکه شفاکاران قهرمانان زمان حمایت کرده ایستادند. به همین خاطر عزیزان با گفته های شفاکاران، با توصیه های آنها، با قاعده های کرانتین رعایت نموده التماس در خانه بمانید. تنها با همین رفتار ما و شما می توانیم همدیگر را از اینفکسی مذکور حمایت نماییم. رحمت، بار دیگر خوش آمدید. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید. همکاری ما با تلکانال های رسولیکوی روز تا روز مستحکم گردیده ایستاده است و الحال لوحه و گزارش های ما توسط تلکانال رسولیکوی محله نیز نمایش داده می شود و لوحه که حالا ما تقدیم شما کردن هستیم دیروز توسط تلکانال رسولیکوی محله به حکم تماشابینان حواله گردیده بود. Bungi paytlarda so'xli yoshlar uchun davlat tomonidan ko'p imtiyoz va imkoniyatlar yaratildi. Ularning oliy o'quv yurtlariga kirishlari uchun 500 ta kvota ajratilgani, o'z ona tillari tojik tilida imtihon topshirish imkoni berilgani yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir. Kuni kecha ular Temurbeklar maktabiga kirish uchun tumanning o'zida imtihon topshirishdi. E'tiborli jihati shundaki, imtihonda diktant so'xli yoshlardan tojik tilida olindi. Imtihon paytida karantin qoidalariga amal qilindi. Ijtimoiy masofa saqlandi. Yigitlarimizdan gaplashganda ularni ko'zidagi olovni ko'rib xursand bo'ldim. Men o'ylaymanki, bu yigitlarimiz kelajakda yurtimizni tinchligini qo'riqlaydigan haqiqiy vatanparvar yigitlar bo'lib yetishadi. Bularni o'qishlarga kirishlarida omadlar tilab qolaman. Bugun suhda yana bir masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasidir. Tuman hokimligi, 4 ta sektor, qishloq xo'jaligi bo'limi, yoshlar agentligi hamkorligida g'aladan bo'shagan yerlar shu kungacha 100 ga yaqin yoshlarga bo'lib berildi. Zero tumanda suv tanqisligi mavjud bo'lmagan hududlarda yiliga 1 emas, 2-3 marta hosil olish imkoni bor. Bu bo'lib berishda shu hozirgi turgan joyimizda 2 gektar har bir ishsiz yoshlarga 20 sotikdan, ya'ni 10 ta ish bilan bo'lmagan yoshlarga bo'lib berdik. Bo'lib berishda ham bu yoshlarimizga o'zini shunday holga tashab qo'ymasdan haydoviga, unda yer tekislab, urug'iga, hatto sug'orish suvigacha ta'minlashga harakat qilyapmiz. G'aladan bo'shagan yerlar nafaqat uyushmagan yoshlarga, balki har bir korxona va tashkilotlarga ham bo'lib berilmoqda. Ikkinchi hosilga savzi, to'rp, sholg'om kabi kerakli mahsulotlar ekilmoqda. Asosiy maqsad tumanda oziq-ovqat mahsulotlarining tanqisligini oldini olish va bozorlarda narx-navoning mo'tadilligini saqlashdan iboratdir. الحال شما را با خبرهای مهمترین دنیا توسط صحیفه دنیا 24 شناس میکنیم. در ناحیه درخان مومینگن ولایت باآتائوی منطقه مختار مغولستان درونی که در شمال چین جایگیر است، یک نفر بر اثر بیماری وبا وفات کرد. بعد این حادثه در منطقه کرانتین جاری شد. در حال حاضر 35 کسی که با بیمار ملاقات کردند در ایزولیاسیون هستند. در ناحیه رژیم خفیف بلند اپیدمیولوژی جاری شد. حکومت محلی برای پیشگیری از پهنشوی وبا مدت این رژیم را تا پایان سال تعیین کرده است. گوشت سغور در این منطقه منبع بیماری وبا می باشد. اکثریت مردم منطقه گوشت خام آن را استعمال می کنند.
معاون رئیس شورای بی‌خطری روسیه دیمیتری مدودوف چنین می‌شمارد که مناسبت‌های دوجانبه روسیه و بلاروس موضوع مباحثه سیاسی در معرکه انتخابات در این کشور شدند. هر آن چیزی که بلاروس روی می‌دهد تجارت خود بلاروس است، اما با وجود این ما البته نمی‌توانیم درک کنیم که امروز مناسبت‌های روسیه و بلاروس در جریان معرکه انتخاباتی یک منبع تجارتی خود شده است. معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که برخی از رویدادهای اخیر و مناسبت‌های دو کشور به معرکه انتخابات در بلاروس ارتباط دارند و بخشی از یک تکنولوژی معین سیاسی هستند. چه واقعی باشد نوابسته از آن که چه روی می‌دهد، این جزء چنین یک تکنولوژی عادی سیاسی است. پیدا کردن سیمای دشمن و با استفاده از این تصویر به دست آوردن نتیجه‌های سیاسی، اما عاقبت‌های آن غم‌انگیز خواهند شد، گفته است مدودوف. فاجعه هیروشیما. ژاپن به یاد قربانیان بمب‌های اتمی روز 6 آگوست در باغ صلح هیروشیما ژاپن مراسم گرامی داشت یاد قربانیان بمب اتمی برگزار شد. با دلیل پاندمی کرونا ویروس شمار حاضران در مراسم محدود بود. صبح 6 آگوست سال 1945 سمالیات بمب افکن آمریکا به مشکل تا مرکز شهر هیروشیما پرواز کرد و بمب اورانی 4 تنه‌ای را که کودک نام داشت به شهر پرتافت. این بمب 90% بیناهای شهر را ویران و خراب کرد. در آن وقت شمار اهالی هیروشیما 250-300 هزار نفر بودند. در نتیجه ترکش بمب در یک روز 70-100 هزار نفر کشته شدند. تا پایان سال 1945 شمار قربانیان از حساب زخمیان و آسیب دیدگان تا بیش تا 140 هزار نفر افزایش یافت. هر سال وقتی کسی از آنهایی که این فاجعه را پسی سر کرده است میمیرد، شمار قربانیان زیادتر می شود. این سال نام 5000 نفر دیگر به فهرست قربانیان علاوه شد و حالا شمار عمومی قربانیان بمب اتمی بیش از 324 هزار نفر رسیده است. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز و در همینجا به بخش اینفورماسیونی حسنی انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید زیرا برنامه‌های تلویزیونی سو دوام دارد. شامتان بخیر باشد.